अस्सलामुअलैकुम जी। तमाम कबूतर परवाज़ दोस्तों मेरी तरफ़ों और मेरे दोस्त इमरान महर दी तरफ़ों, शहबाज अमन डोगर दी तरफ़ों अस्सलामुअलैकुम। अज असी लाइव आउण दा मकसद सी कि उच्ची उड़ाई दे जिहड़े कबूतर दोस्त उच्ची उड़ाई दे उड़ाउंदे आ कि इन्हां नूं कोई अच्छे तो अच्छा पैगाम दईए कि इन्हां ने उस्ताद ते पकड़े हुंदे आ, लेकिन इन्हां दे उस्ताद इन्हां नूं कोई गलबात नहीं दसदा। लेकिन मैं उस्ताद खालिद पीके बुरेवाला कबूतर परवरी दी विच तबलीग वास्ते निकल पिया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे हुक्म नाल जिहड़ा मशवरा देवांगे, जिहड़ी गलबात करांगे, ये मोहर लगी करांगे, जिहड़ी आप आजमाई होएगी। लेकिन वो उस्ताद भी गल्लां नहीं दसणगे जिहड़ियां असी दसांगे। ये वीडियो तमाम जिहड़ियां मेरियां वीडियो आ इन्हां नूं अगे शेयर लाजमी करना है, इस चैनल नूं सबसक्राइब लाजमी करना है, तमाम दोस्तों तक मेरियां वीडियो पहुँचाउणियां। इंशाअल्लाह ताला तुहानूं अच्छे तो अच्छा पैगाम मिलेगा। खालिद महमूद पीके ऑफ बुरेवाला, कम अज़ कम मेरा 40 साल का तजर्बा है। 40 साल का मेरा अपना ज़ाती तजर्बा कबूतर परवरी नाल। यूट्यूब ते बहुत दोस्त फिरदे आ, किसी का साल आ, किसी का 2 साल आ, लेकिन कबूतर कभी नहीं उन्होंने मजमे छड्डिया। मैं हमेशा जिथे मजमा लगता है, मेला लगता है, बहुत बड़े मेले लगते आ, उस्ताद पी के बुरेवाला अपनी जेब चो जाके उत्थे एंट्री भी कराउंदा है ते इंशाअल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दित्ती हुंदी आ ते वो मेला भी उजाड़ के आईदा है। उजाड़न का मकसद भी जित के आईदा है। मेरे अपने कम अज़ कम 40 साल का मेरा तजर्बा कबूतर परवरी नाल। लेकिन जिहड़ियां उच्ची उड़ाई दे कबूतर परवाज़ दोस्त बहुत खांदे पींदे लोग हुंदे आ, बहुत अच्छे इंसान हुंदे आ, लेकिन उस्ताद उन्होंने कोई गल नहीं समझाउंदे, दसदे नहीं। जिहड़ियां छत्तां ते उस्ताद या महावत अच्छे बैठे हुंदे आ, वो छत्तां विन हो जांदियां, वो विन करदे आ। जिहड़े दोस्त किसी चीज़ नूं समझदारी नहीं रखदे, कबूतर अज खरीद करके ले आउंदे आ 2 लाख रुपए दे, वो 2-4 महीने रखते आ, उन्हां चों रिजल्ट कोई नहीं हुंदा जां गवा लैंदे आ, वो फिर कोई गेम खरीद करके लैके आ जाता, वो फिर उधरों मुल लै आउंदे आ। दोस्तों जे लीड बनाउणी है ना, अपनी जाति बनाउणी आ, कोई उड्डिया होया कबूतर खरीद करो। कदी भी आ दड़वियां वालियां कोलों जिहड़े गेमां मुल लैंदे आ ते बाद चों बड़ियां तसल्लियां दिंदे आ कि जी ये आजमाए हुए कबूतर आ जी, अगर ये बाजी ना उड्डन सानूं वापस दे दिओ जी। वो वापस की होने हुंदे आ, वो वापस नहीं हुंदे, वो ज़ाया हो जाते आ। ना वो साल बाद कोई वापस करता ते ना वापस लै जाते आ। लिहाजा अगर कबूतर खरीद करना भी पै जे ना जी, वो कबूतर खरीद करीदा उस छत तो जिहड़ा कबूतर विन आया होवे, ओहदी अगे बलीड वधाउणी चाहीदी आ। वो बेशक हज़ारां कही जाण कि साडे आ बकाया भी ओहदे भैन भरा वा जी, फलानियां मादियां भी इहदियां भैन भरा जी, असी भी मुल खरीद करते हैं कबूतर, लेकिन उन्हां दे खुड्डे च वो एक ही कबूतर हुंदा जिहड़ा चंगा हुंदा। बकाया वो 40 होर भी रखी खड़े हुंदे आ, लेकिन वो अच्छे नहीं हुंदे, वो बेकार हुंदे आ। वो अच्छा रख लेंदे लोग, वो जिहड़े माड़े हुंदे आ, जिहड़े दाणियां तो भी आवाज़ार हुंदे आ, वो लोगों को अगाह खरीद कर दे देंगे, पैसों दे देंगे जाके भी आ लै जाओ जी, साडे घर दी बलीड आ जी, तो वो जिद्दे जुद्दे भी कोई नहीं। जदों भी किसी जिंदगी कबूतर खरीद करना होवे, छत ते जाके बह जाओ, उड़ा के चेक करो, ओहदी परवाज़ वेखो, ओहो ही कबूतर मुल लो, उस तो अगे वधाओ कबूतर। 6 महीने साल च बड़े कबूतर जुड़ जाते हैं जो 2 जोड़े लाए होण। ये नहीं कि 70 जोड़े ला के नहीं करने, थोड़े कबूतर होणगे, उन्हां दी परवरिश भी अच्छी होएगी,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਖੁਸ਼ਕ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਖੁਰਾਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ 3:30 ਵਜੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਘਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਕਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚਕਾਓਗੇ ਉਹ ਚੱਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਮੁਕੰਮਲ, ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸਹੀ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿੰਨੇ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਣਾ, ਪਲਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ PK ਬੁਰੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ तमाम ਦੋਸਤ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਨਸਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਲਕਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਬੂਤਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ 100 ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਦ 2-4 ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੜਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ 200 ਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ 5000 ਦਾ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ 40 ਵੇਚਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ 150 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 5000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੁੱਲ। ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਉਡਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਉੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ 2-4 ਜੋੜੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਾਓ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨਾਕਾਮ ਪਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਸੀਅਤ ਘਟਾ ਲਓਗੇ। ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਉੱਡਣਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਉਣੇ ਆ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2-2 ਘੰਟੇ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਉੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਉਡਾਈ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 30 ਛੱਡੇ ਤੇ 30 ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਸਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੱਢੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਛੱਡਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੂਤਰ ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਤਾਦ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉੱਡਦਾ। ਲੋਕ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਹਾਵਤ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਆ। ਮੁਹਾਵਤ ਹੀ ਆ। ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਗੇ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਤੀ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ, ਰਾਤ ਦੀ ਤਰੀਖੀ 'ਚ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਬੂਤਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4-5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਵਾਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 40 ਸੀਸੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰਾਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। 5-7 ਸੀਸੀ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਟੁਪਕੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ। ਬਦਾਮਾਂ ਬਦੂਮਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਉਹ 2 ਸੀਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਪਾਇਓ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਣਤੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਹੀਟ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ। ਆਲੂ ਇਮਲੀ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਛੱਡਣਾ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ 5 ਵਜੇ ਪਲਟਾਇਆ 4 ਵਜੇ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੁਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉੱਡਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੀਊ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਹੈਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਲਟਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸੁਬਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਲਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਲਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਗਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। 7 ਵਜੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, 6:30 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਲੈ ਆਓ, ਮੋੜ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੋੜ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਮੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਠਾਰੇ ਠੂਰੇ ਆ, ਬਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਣੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਟੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 6 ਵਜੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਚੀ ਉਡਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈਗੇ, ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਉੱਚੀ ਉਡਾਈ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਉੱਚੀ ਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਛੱਡਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਇੰਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਦੇਸੀ ਅਦਵਿਆਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਤਾਦ PK ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅੰਸਾਰੀ ਔਰ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਕਰੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਲਕੀ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ
ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉੱਡਣਗੇ। ਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੱਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਲਾਓਗੇ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੇਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਛਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਾਹਦਾ ਉੱਡਣਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਗੱਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੇਕਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਭੋਰਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਠਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਗਾਲੇ ਪਏ ਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਦੇ ਉਡਾਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਮਾਮ ਉੱਚੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਕਬੂਤਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਕ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੰਦ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ, 1-2 ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਨਫਸੀਆਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੇ ਦਈਏ। ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਗਰਮ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਠਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਉੱਚੀ ਉਡਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸਤਾਦ PK ਬੁਰੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਉੱਚੀ ਉਡਾਈ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। तमाम दोस्तों को मेरी तरफों, शब्बाज डोगर की तरफों और इमरान महर की तरफों बहुत बहुत, इमरान महर की तरफों बहुत बहुत दुआ सलाम। और मेरे चैनल नू मेरे दोस्तों ने सारिਆਂ ने सबसक्राइब लाजमी करना है, बैल आइकन नू लाजमी दबाना है और तमाम अपने दोस्तों नू ग्रुपां दे विच लाजमी कहना है कि इस वीडियो नू लाजमी देखो। अस्सलाम वालेकुम जी।